خانم‌ها، آقایان، با درودی فراوان به نام خداوند جان و خرد. در نوزایی ایران ما بیشتر از همه راجع به شاهنامه صحبت میکنیم و کردیم. خوشحالم از اینکه امشب که در خدمتتون هستم میتونم ثمری رو که این برنامه از شروعش تبلیغ میکرده و راجبش صحبت میکرده ببینیم که بارور شده. واقعا وقتی که نازنینی رو که باهاش صحبت خواهم کرد دیدم و شوق و ذوقش رو دیدم، به وجد اومدم. نازنینی که این سیدیارم درست کرده، باهاش صحبت میکنم. این دختر نازنین نوشا سپهری. چطوری نوشا جان؟ خوبی؟ نوشا تو خیلی کوچیکتر از این هستی. در اینجا به دنیا اومدی ها؟ در آمریکا به دنیا اومدی. چه بدونی شاهنامه چیه؟ از کجا با شاهنامه آشنا شدی؟ شبها قبل از که بخوابم بابام واسم قصه‌های شاهنامه میگفت و منم خیلی خوشم اومد. میتونی بگی چرا خوشت اومد؟ چه چیزی رو در تو به وجود آورد؟ خیلی هیجان انگیز هستش و میفهمی که جشنای ایرانی از کجا اومدن و دیگه. تصویر این دختر رو بذارید روی همین روی این تصویر باشه. من میخوام صحبت کنم. تماشاگران نگاه کنید. پاکی، سادگی، عشق، ایرانیت رو در وجود این دختر میشه کشف کرد. همه چیزی که یک دختر ایرانی باید داشته باشه داره، به اضافه اینکه عشق به ادبیاتش، به فرهنگش، به جشنهاش. این دختر در اثر شنیدن داستان‌های فردوسی علاقه‌مند میشه که اونها رو به زبان انگلیسی درست بکنه و برای همکلاسیاش نشون بده. به همین دلیل در استودیو قبل از شروع برنامه یک کلیپی ازش ضبط کردم که یکی از داستان‌های شاهنامه رو به زبان انگلیسی که خودش ترجمه کرده و خودش درست کرده اجرا کرده. تماشا کنید. داستان زال. Once upon a time, Iran had a good king named Manucher. Manucher had many great warriors who were known as heroes. One of these heroes was named Sam. This is the story of Sam and his family. Sam had no children until his wife became pregnant and gave birth to a baby boy. The child's face was as bright as the sun, but he had white hair. When Sam saw his child, he became disappointed and faced the heavens and said, "Oh God, why have you given me such a child? If I have done anything wrong, please forgive me. Is he a devil or an angel? I cannot live with the shame of having such a child." So he ordered for his soldiers to take the baby into the mountains and to leave him there. On top of the mountain lived a big bird named Simorgh with her chick. When her chick got hungry, Simorgh flew and hunted food for it. Simorgh saw the crying baby on the rock and swooped down and with her claws snatched up the child and flew away to feed it to her chick. But at that moment, God blessed the child, and Simorgh and her chick felt sorry for it. So instead of eating it, Simorgh decided to feed and raise it. Years passed, and the child grew into a tall and strong man. One night, back at the palace,
Sam had a dream. In his dream, a man from India came to him and gave him news about his son. When Sam woke up, he gathered his companions and told them his dream. They said to him, "You did not do the right thing, leaving your innocent son in the mountains to die. Even the animals take care of their young. Go and beg God for forgiveness." The next night, Sam had another dream. In his dream, his son came to him with 2 wise men next to him and an entire army behind him. One of the wise men came up to him and told him, "What kind of hero are you, leaving your child for a bird to raise? What is wrong with white hair? You yourself have white hair and a beard." Sam woke up and cried out. He gathered an army and they took off towards the mountains. At the base of the mountain, Sam looked up at Seymour's nest and put his face on the ground and begged God for forgiveness and his son back. Seymour saw this entire scene and went to the boy and said, "Your father Sam, a great hero, has regretted what he has done to you and has come to take you back." The boy said, "But I like it here. Have you become tired of me?" But Seymour said, "I am certain that if you saw your father's palace, you would love it much more than my nest. So I think it is better for me to lift you and take you to him. If you ever want to return here, set one of the feathers that I will give you on fire, and I will immediately come and return." This way, Seymour convinced the boy, and she took him to Sam. When Sam saw his beautiful son with his long white hair, he burst into tears. He praised Seymour. Then he turned to his son and said, "My son, I have been bad with you, so forgive me and forget the past. I swear that from this day on, I will not hurt you again, and I will try to grant your every wish." Then he named his son Zal. Father and son and army returned happily to their city, Zabul. The citizens of Zabul welcomed them when they returned and celebrated. That night, Sam gathered the wise people and told them, "Under orders of the king, I have to go to Gorg-Saran and Mazandaran. Please take care of my son, who is more dear to me than my life." The wise people agreed, and Sam turned to Zal and told him, "I have to go away for a long time. Zabulistan is your home, and all the people here are at your service, and all my riches are yours. Gather the wise people and scientists around you and learn as much as you can from them." Sam left, and Zal accompanied him part of the way. Then he returned to Zabulistan. As his father had advised him, he gathered the scientists and wise people around him and learned as much as he could about the sciences. And soon he himself became a unique and noble man. واقعا این کار یک دختر 10 ساله رو که خودش این قصه رو ترجمه کرده، این کار حرفه‌ای نبوده، فقط ترجمه و کار خواهم این دختر بوده. چه نامی میشه بهش داد غیر از عشق؟ عشقی رو که ما همش در جستجوش هستیم و براش تعاریف مختلفی داریم، ولی عشق واقعی
همینه. این دختر همه این شاهنامه ای رو که به زبان فارسی به زبان انگلیسی اجرا کرده در این CD داره و البته این CD رو خودش درست نکرده، پدرش درست کرده. خوشحالم که در استودیو پدر او رو هم دارم و با هم دیگه گپی میزنیم. خود پدرش از اشک تو چشاش از الان که داریم راجع به شاهنامه صحبت میکنیم. چطوری افشین جان؟ مرسی، متشکرم. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من و نوشا گذاشتید. این حرفا چیه؟ در مورد شاهنامه صحبت کنیم. ما خوشحالیم که شما رو پیدا کردیم. افشین، تو از کی به شاهنامه علاقه دار شدی؟ راستش من از نوجوانی به ادبیات فارسی علاقه داشتم، چون پدرم دبیر ادبیات بود در ایران و خب باعث میشد که من به ادبیات و شعر فارسی علاقه‌مند بشم، ولی راستش شاهنامه رو خیلی نمیشناختم. در دوران دانشگاه با اینکه رشته من رشته مهندسی است، اما این امکان رو پیدا کردم که یک درسی رو در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بردارم به نام رستم و سهراب که تمام بحث این درس در مورد همین یک داستان شاهنامه بود و انقدر این درس برای من جالب بود که منو تشویق کرد که بیشتر دنبال این قضیه برم و من رو به این فکر انداخت که شاهنامه که انقدر کار با ارزشی هست و همه ما ایرانی‌ها اون رو سند افتخار تاریخی خودمون میدونیم، اما چرا انقدر کم میشناسیمش؟ یعنی به عنوان مثال همین داستان رستم و سهراب رو من فکر میکردم که میدونم، خب یک داستانیه که همه میشناسیم، پدر و پسری هستن در مقابل هم قرار میگیرن و در انتها پدر پسر رو میکشه. ولی فلسفه این رابطه ها دقیقاً در واقع اون چیزی که برای من جالب بود این که خیلی چیزهای دیگه پشت این قضیه هست. اصلا سهراب و رستم چرا از هم جدا میافتن؟ چرا در مقابل هم قرار میگیرند؟ چرا رستم اسم خودش رو به پسرش نمیگه و چرا این دو با هم میجنگن و در نهایت چی میشه که به این سرانجام تراژیک این داستان ختم میشه؟ همه اینها برای من خیلی جالب بود که اینها رو ما بحث کردیم و من علاقمند شدم که بیشتر دنبال این قضیه برم و بیشتر شاهنامه رو بشناسم. جوری که شاید جوری بگم در یک دوره 2-3 ماه من تقریبا 2/3 شاهنامه رو نشستم خوندم، از ابتدای اون شروع کردم و دیدم که نه، رستم و سهراب تنها داستان قشنگ این مجموعه نیست، تمام این داستان ها قشنگن و اونجا بود که به این نتیجه رسیدم دلم میخواد که بیشتر علاوه بر اینکه خودم در مورد شاهنامه میدونم، شاهنامه رو بیشتر به دیگران هم معرفی بکنم. و از اون زمان بود که از هر فرصتی که تونستم استفاده کردم، در مجامع مختلف داستان‌های شاهنامه رو میگفتم یا در مورد شاهنامه صحبت میکردم و این کار رو در ایران شروع کردم و وقتی به آمریکا هم اومدم این کار رو در سازمان‌های مختلفی که اونجا هستم انجام دادم. من حدوداً 13 سال است که آمریکا هستم و در مریلند که بودیم ابتدا این کار رو شروع کردم و بعد که منتقل شدیم به ایالت واشنگتن و در سیاتل که اکنون ساکن هستیم اونجا هم با سازمان‌های مختلفی کار کردم. از جمله یک محفل خیلی خوبی ما اونجا داریم به نام کارگاه شعر و موسیقی سیاتل که در اونجا هر ماه در مورد یک شاعر صحبت میشه و موسیقی اجرا میشه. برای من یکی دو بار در این مجموعه صحبت کردم در مورد شاهنامه و خیلی استقبال شد و دیدم که افراد وقتی میان بعد از برنامه با من صحبت میکنن میبینم که چقدر عشق و علاقه به شاهنامه درشون وجود داره، ولی متاسفانه میگن که ما شاهنامه رو خیلی نمیشناسیم. همون چیزی که من خودم دغدغه‌ام بود. میگفتن که ما دلمون میخواد بیشتر در مورد شاهنامه بدونیم، ولی یک شاهنامه خیلی دشوار هست برامون خوندنش یا اینکه فرصتش رو نمیکنیم، چون شاهنامه کتاب خیلی بزرگیه. و این منو به فکر انداخت که کاری بکنم که به ساده ترین شکل ممکن قصه های شاهنامه رو در اختیار افراد بذارم. به همین خاطر بود که این مجموعه رو شروع کردم با عنوان داستان‌های شاهنامه فردوسی به زبان ساده. این زبان ساده هم هدفش این بود که هم افرادی که زبان فارسی رو خیلی خوب نمیدونن بتونن باز ازش استفاده کنن، بچه‌های ما بتونن ازش استفاده کنن، بچه‌هایی که اینجا هستن در آمریکا بزرگ میشن یا در کشورهای دیگه زبان فارسی رو صحبت میکنن مثل دختر من، بعضی‌هاشون کم و بیش، ولی
اون چنان کلمات خیلی ثقیل و دشوار فارسی رو نمیدونن. به همین خاطر من سعی کردم از اون کلمات پرهیز کنم و به زبان ساده بگم که هم بچه‌ها متوجه بشن هم بزرگا. باریکلا. این همونه که همون مسئله است که ما همیشه در اینجا در برنامه نوزایی ایرانی راجبش صحبت میکنیم و علاقمون اینه که در خانواده ها پدر مادرها اینها شاهنامه رو ببرن توی بچه ها و ترویجش بدن و بچه ها خودشون علاقه‌مند میشن. تو دختر تو فشاری روش نیاوردی که به این مسئله توجه داشته باشه، درسته؟ خودش علاقه‌مند شد وقتی به مسئله داستان‌ها گفت. یک چیزی که تو گفتی، چون میدونستم میای اینجا از سیاتل و راجع به انجمنتون که گفتی، من 2 تا کتاب خونه داشتم ورشتم آوردم. یه اتفاقایی یه موقع در دنیا میفته که آدم اصلا باورش نمیشه اینا چطور در تخته با هم دیگه چفت میشه. بعد از 50 سال، بیشتر از 50 سال، باور کنید 55-6 ساله، من از کسی خبر گرفتم و نامه‌ای برام اومد با این 2 تا کتاب که اصلا دیوانم کرد. این شخص مدیر مدرسه دبیرستانی بوده که من اونجا درس میخوندم در خرمشهر، دبیرستان بایندور، آقای محمود خلیقی. کتاب‌هایی داره و اوستا در شاهنامه قسمت 1 روزش رو برای من فرستاده و یک نامه مفصل مهرامیز. و بعد دیدم که شما هم عضو همون انجمن فرهنگی هستید که ایشون هم هستش. من امید دارم که یه مقداری از اینا رو خوندم، خدمت جناب خلیقی عرض ادب میکنم. خیلی دوستتون دارم، شاگردتون هستم و امید دارم که به من افتخار بدید یه روزی در اینجا بنده کسب فیض بکنم از آگاهی‌های شما در مورد مولانا، مثنوی مولانا، حافظ و همینطور شاهنامه. برمیگردیم به شما. خدمت درس کنم که خب اینا رو درست کردی، ولی من فکر نمی کنم که ارقی رو که شما به ایران داری، به وطنت داری، فقط میتونه خلاصه بشه در اون جلسات دانشگاهی که یک کورس ورداشتی و داستان رستم و سهراب بخوره. یک شیرازه دیگری هم باید از بدو بچگی، از خانواده، از پدر و مادر در وجود تو کاشته شده باشه، یک تخم عشقی. این به چه مناسبت بوده؟ دلم میخواد خودت بگی. من فکر نمی‌کنم این چیز خاصی باشه که فقط در وجود من هست. من احساس می‌کنم که همه ما ایرانی‌ها این رو داریم. به همین دلیل گفتم خدمتتون که همه ما شاهنامه رو به عنوان مثال یک سند تاریخی و ملی میدونیم و بهش افتخار میکنیم. به همین دلیل بود که دلم میخواست که بیشتر در این مورد بدونیم، یعنی بدونیم بیشتر که به چی افتخار میکنیم. من اصلا فکر نمیکنم این چیز ویژه‌ای باشه. البته خب کسانی که از ایران بیرون میاند یه موقعی بازگشت به اصل و از این ماجراها دنبالش بیشتر میگردیم. شاید وقتی در کنارش هستیم اون چنان لمسش نمی‌کنیم. وقتی میایم اینجا میگیم که ای کاش من دوباره بتونم بیشتر با این فرهنگ ارتباط پیدا کنم. نه من رفتم درس خودم خوندم، یه خورده اطلاعاتی هم گرفتم. حالا که تو نمیخوای عنوان بکنی من میگم. شما از خانواده زردشتی به دنیا آمدی. درسته؟ بله. در خانواده زردشتی تخم ادبیات فارسی و عشق به ایران و شاهنامه کاشته شده، درسته یا نه؟ بله، ولی باز من نمیخوام این رو شما به زرتشتی ها فقط بخواید. نه این یه عاملشه. بله، تمام ایرانی هستن که واقعا من احساسم این هستش که به گذشته خودشون خیلی علاقمندن و شاهنامه همین گذشته رو داره نقل میکنه. گذشته تاریخ باستان ایران رو از زمان کیومرث داره نقل میکنه و به همین خاطر ما علتی که این رو من عنوان کردم به دلیل حرف قبلی بودش که زدم که چطور شده که این نوشای نازنین به این علاقه من شده. ما میدونیم کسانی که در خانواده‌های مذهبی بزرگ میشن بسیار به مذهب علاقه من میشن و چیز دیگه رو نمیتونن ببینن و شاید در اون غرق میشن که یه وقتی هم که اگر متوجه بشن که کجا رفتن خیلی دیره که بیان بیرون. اما وقتی که بچه‌ای از بچگیش نشأت بگیره از ادبیات، از موسیقی، از هنر، از
زندگی واقعی لمس بکنه زندگی واقعی رو و به دنبال واهیات نباشه، خب این یک دیدگاه وسیع‌تری داره، زندگی رو یه جور دیگه میبینه. عشق ورزی زندگیش یه چیز دیگه است. من میدونم که شما زندگی رو در این جهان دارید میکنید، به امید جهان دیگری زندگی نمیکنید. بنده هم همینطور هستم و اینها همش به دلیل تخمی است که از بچگی در دل یک بچه کاشته میشه. از این مقوله بیایم بیرون، برای اینکه میخوام از آگاهیات و دانشت خیلی استفاده بکنم. شاهنامه رو برای ما از دیدگاه‌های مختلف تعریف بکن. چند دیدگاه هستش که در شاهنامه میتونیم بهش بپردازیم و نگاه بکنیم؟ خب البته پیش از اینکه من صحبت رو بکنم یه اشاره بکنم که من واقعا کارشناس شاهنامه نیستم. من یک علاقمند به شاهنامه هستم. باریکلا. باریکلا. اقلا این واقعیت و این حسن نیت رو داری که بگی آقا من یه شاگردم. بله من فقط یک علاقه‌ای دارم به شاهنامه و دنبالش هم رفتم و بسیار استفاده کردم از کارهای واقعا بزرگی که دیگران انجام دادن در زمینه شاهنامه. یعنی تحقیقات خیلی زیبایی که میبینم و واقعا لذت میبرم ازش. به همین خاطر ولی تمام تحقیقات هم که نمیتونی بگی کامله و درسته. بعضیام یه قطعه روزنامه رو میبینن خوششون میاد برمی‌دارن یه دفتری به وجود میارن. همیشه به هر حال راجبش صحبت نمی‌کنیم. تحقیقات وجود داره و کیفیت‌های متفاوتی هم هست. اما کارهایی رو که من میبینم در زمینه شاهنامه انجام شده معمولاً جنبه‌های خیلی متفاوتی داره. شاهنامه فردوسی رو ما میتونیم از جنبه ادبیات فارسی، از نظر کلام فردوسی، از هنر ادبی فردوسی و از سبکش میتونیم از اون زاویه میتونیم نگاه بکنیم، یا از زاویه تاریخی بخوایم نگاه کنیم که اون خیلی بحث مفصلی هست و در واقع یک بحثی هستش که همیشه در میگیره که آیا شاهنامه واقعیت هست یا افسانه است. که من وقتی از من این سوالو میپرسم معمولا جوابی که میدم این هستش که شاهنامه رو طبیعتا ما نمیتونیم یک واقعیت صرف بدونیم، به خاطر اینکه مربوط به دوران بسیار قدیم و گذشته میشه. البته این رو هم باید ذکر بکنم که شاهنامه رو معمولا به 3 دوره تقسیم میکنن: دوره اسطوره‌ای، دوره پهلوانی و دوره تاریخی، که دوره تاریخیش تا حد خیلی زیادی به تاریخ و به کتب تاریخی دیگه‌ای که از اون زمان مونده نزدیک هست. پس تا حدی میتونیم اون رو تاریخ بدونیم، اما دوره قبل از اون رو ما نمیتونیم خیلی به شکل یک سند تاریخی ببینیم. اما همیشه من این رو گفتم که این دوره ها رو ما میتونیم به شکل اسطوره ببینیم. اما اسطوره یعنی چی؟ اسطوره یک تفاوت اساسی با افسانه داره. افسانه اون چیزی هستش که یک نفر نشسته در خیال خودش چیزی رو دیده و روی کاغذ آورده و شاید سینه به سینه نقل شده. اما اسطوره رو میگن که یک ریشه‌ای در واقعیت داره و اون واقعیت ممکنه خیلی با اون چیزی که امروز ما میبینیم متفاوت باشه، ولی به هر حال نمیتونیم صرفاً اون رو به خاطر اینکه شاید از نظر تاریخی دقیق نباشه کنار بذاریم. به عنوان مثال من یکی از افرادی که خیلی در این زمینه مثلا تاکید داره بر واقعی بودن یا تا حدی واقعی بودن شاهنامه، مثلا استاد فریدون جنیدی هست. بله. من در ایران که بودم در کلاس‌های ایشون تا یه حدودی شرکت کردم و صحبت‌هایی که مثلا ایشون می‌کردن در این زمینه بود که وقتی که مثلا فریدون کشور جهان رو بین 3 پسرش تقسیم میکنه، سلم و تور و ایرج، شاید اینها 3 پسر نبودند، اینها 3 قوم بودند که یک زمانی در فلات ایران زندگی می‌کردند و بعد یک گروهی از اونها به سمت غرب، یک گروهی به سمت شرق کوچ کردند و شاید اون جنگی که بعداً بین سلم و تور و ایرج در میگیره همون جنگ‌های تاریخی بوده که بین این اقوام در طول زمان شکل میگیره. ولی خب وقتی اونها رو می‌خوایم ساده بکنیم، می‌خوایم به شکل داستان روایت بکنیم، در طول هزاران سال از اون شکل به شکل یک سری شخصیت در میاد. یا مثالی که دیگه‌ای که میزنن در مورد دیو سپید هست که میگن دیو سپید که در داستان 7 خان رستم ما اون رو میبینیم، شاید همین کوه دماوند باشه، اون کوه سپید پای در بند که بین در واقع قسمت جنوبی ایران و قسمت سرسبز شمال قرار گرفته و عبور ازش بسیار دشواره و اون رو به شکل یک خانی در آوردن که رستم مجبور ازش عبور بکنه تا به مازندران برسه و کیکاووس و سپاهش رو نجات بده. به همین خاطر هستش که نمیتونیم فقط به صرف اینکه بگیم شاهنامه داستانه بذاریمش کنار، ولی باید این رو هم بدونیم که تاریخ محض نیست. مسئله دراماتیک رابطه
دراماتیکش نه بیشتر، فلسفی رابطه سهراب و رستم رو بگو. چرا اینا از هم باید جدا بشن و همدیگر نشناسن؟ خب این به شکل داستان، اگر داستان رو بخوایم دنبال بکنیم، داستان از این هستش که رستم به هر حال در جای دیگه‌ای میره در سمنگان و اون بچه‌ای که ازش به دنیا میاد اونجا بزرگ میشه و سهراب وقتی روبروی رستم قرار میگیره اندیشه بسیار مثبتی داشته. اون میخواسته در واقع بین ایران و توران پیوند ایجاد بکنه و فکر میکرده که کیکاووس در ایران و افراسیاب در توران اینها مانع پیوند این دو کشور هستند و ایدهش این بوده که میخواسته بیاد و با این جنگی که میکنه هم کاووس و هم افراسیاب رو برکنار بکنه و با رستم پیوند برقرار کنه. در واقع اون در این سیری که داره از توران به ایران میاد به جستجوی پدرش هست. به همین خاطر هم هستش که از هر فرصتی استفاده میکنه و از دیگران میپرسه، از هژیر میپرسه، از خود رستم در مقابلش قرار میگیره، میگه بگو که تو رستمی، من فکر میکنم، قلبا احساس میکنم که تو رستمی. اما رستم نمیدونه که اون چی در ذهنش داره و به هر حال رستم هم همیشه به شاه ایران وفادار بوده و هر کسی که بخواد پادشاهی ایران رو تهدید بکنه اون موظف خودش رو میدونسته که در مقابلش قرار بگیره. پس نفی رو که رستم در معرفی خودش میکرده فقط به خاطر وفاداریش به پادشاهیه. البته جنبه‌های دیگه هم در اینجا وجود داره. من از نظر فلسفی میگن که در یک نبرد وقتی که شما خودت رو به حریفت معرفی بکنی تا حدودی اون قدرتی که داری، قدرت رازآلوده‌ای که در وجود تو هست و شاید باعث ترس دشمن تو بشه، اون از بین میره. و همین خاطر به صورت سنتی سعی میکردن که خودشون رو یک مقدار رازآلوده، رمزآلوده و ترسناک و هولناک جلوه بدن. به همین خاطر رستم نیازی نمیدیده که در مقابل این کسی که اومده و پادشاهی ایران رو داره مورد تهدید قرار میگیره و الان در مقابل او قرار گرفته، خودش رو معرفی بکنه و از این موضوع تفره میره. واو. چی میگی دخترم؟ بابا داره تعریف میکنه، چی فکر میکنی؟ البته اینا معلومه قسمت هایی هستش که ما هنوز به اونها نرسیدیم، ولی داستان رستم سهراب که میدونه. نه نمیدونه. هنوز نمیدونه. من مخصوصا این داستان ها رو برای نوشا نگه داشتم که به مرور که میریم جلو این داستان ها رو خودش هم براش جذاب باشه و بتونه بیشتر علاقه‌مندش کنه. یعنی در واقع ما الان در CD دوم کارمون رسیدیم به داستان زال و رودابه، داستان زال و سیمرغ که شنیدیم و داستان تولد رستم. این CD ها رو کجا میشه تهیه کرد؟ من نمیدونم، وبسایتتون رو اجازه بدید من بگم. www.shahnameh-audio.com. درسته؟ این وبسایت شما هستش که میتونن تشریف ببرن و بگن. یک بار دیگه اشاره میکنم www.shahnameh-audio.com. خب من اشاره بکنم که این CD ها رو میتونن از طریق وبسایت های مختلفی که البته در همین وبسایت ما میتونن پیدا بکنن، در وبسایت آمازون و CD بیبی میتونن خود CD هاشو تهیه بکنن یا به شکل دیجیتال میتونن از آیتونز یا گوگل پلی یا آمازون میتونن اینها رو دانلود بکنن. خیلی خوبه دیگه. این shahnameh.com رو که برن هر جا بزنن لیستش میاد بالا. من میدونم که شما در لس آنجلس هستید به یمن سمیناری کنگره‌ای که داره برگزار میشه در مورد شاهنامه. راجع به این کنگره واسم صحبت کن. البته کنگره در مورد شاهنامه نیست ولی به شاهنامه اشارات خیلی زیادی در این کنگره خواهد شد. این کنگره زرتشتیان آمریکای شمالی هست که هر فکر میکنم 2 سال یک بار برگزار میشه و امسال در لس آنجلس هست و خیلی جمعیت زیادی هم در این کنگره شرکت میکنن. نکته خیلی جالبی که شاید جا داشته باشه اینجا بهش اشاره کنم این هستش که همونجوری که شما اشاره کردین طبیعتا زرتشتیان علاقه خیلی ویژه‌ای به شاهنامه دارن چون مربوط به تاریخ کهن ایران هست و به علاوه داستان زرتشت رو هم ما در شاهنامه میبینیم. اما همینجوری که حتما میدونید یه بخش زیادی از زرتشتیان در جهان ایرانی نیستند بلکه پارسیان هند هستند و
پارسیان هند کسانی هستند که بعد از حمله اعراب به ایران از ایران کوچ کردند و به هندوستان رفتند، ولی اونجا همچنان دین خودشون رو حفظ کردند و تا به امروز مونده. در این کنگره‌ای که من خدمتتون عرض کردم، هم ایرانیان و هم پارسی ها در کنار هم در مورد دین زرتشت صحبت میکنن، جلسات مختلف دارن. اما نکته جالب این هستش که تمرکز خیلی زیادی هم به روی شاهنامه میشه در این کنگره. از جمله اینکه ما 3 جلسه من و نوشا در این کنگره برای سنین مختلف از کودکان گرفته تا بزرگسالان جلسه قصه گویی شاهنامه داریم و سخنرانی های دیگه‌ای هم در مورد شاهنامه انجام میشه در این کنگره و به علاوه یک نمایشگاه بسیار زیبایی درست کردن از شاهنامه که من فرصت این رو کردم دیروز یه بازدیدی ازش داشته باشم. عکس گرفتید؟ چند تا عکس هم گرفتم آوردم خدمتتون که اگر نشون بدید. مجسمه‌هایی است که حتی از صحنه‌های بسیار خاصی که در شاهنامه در داستان‌های معروفش هست، داستان رستم و اسفندیار و یا داستان مرگ رستم رو ما میتونیم در این تصاویر ببینیم که بسیار زیبا درست کردن. و پارسی‌های هند هم اگر نگم بیشتر از ایرانیان به همون اندازه علاقمندن به شاهنامه، چون مربوط به گذشته مشترک این دو قوم میشه. خب آیا ما در جهان غیر از پارسیان هند و ایرانیان زردشتی‌های اقوام دیگری هم داریم؟ یعنی زردشتیان آمریکایی، زردشتیان فرانسوی، این هم هست یا نیست؟ قطعاً هستن، اما نه به اون تعدادی که ما اونها رو بتونیم به عنوان یک گروه بزرگ ببینیم. شاید بیش از 90 و چندین درصد از زرتشتیان بین این دو گروه ایرانیان و پارسیان هستن که تقسیم میشن. این پروژه رو که تهیه کردی و داری تهیه میکنی، من خودم چون تو این کارا دست دارم میپرسم، کار پرخرجیه، کی کمکت میکنه؟ راستش هیچ کس. و اینجاست که همون عشقی که شما ازش اسم بردید واقعا میاد توی کار. این کار رو با هزینه شخصی من انجام دادم. البته خیلی از کارهاش رو خودم انجام میدم چون نمیتونم هزینه زیادی بکنم. یعنی کار ضبط، ویرایش و مونتاژ این کار رو خودم انجام دادم، طراحی جلد رو خودم انجام دادم. اما به هر حال برای تجهیزاتی که لازم داشتیم یا برای تولید و نشر CD، اینها رو همشو هزینه‌شو خودم تقبل کردم که امیدوارم بخشی از اون حداقل بتونه از طریق فروش CD تامین بشه که ما بتونیم این کار رو ادامه بدیم. من نپرسیدم هنوز ازت که تو چی کاره ای؟ چه حرفت چیه؟ راستش من دکترای کامپیوتر دارم و در این رشته فعالیت میکنم. خوش به حالت. مهندس کاش که من بنزه تو کامپیوتر میدونستم. تو نمیدونی این کامپیوتر چه زحمتی من میکشم تا یه خورده یه چیزایی یاد بگیرم، چه خرابکاری‌ها میکنم دخترم. یهو میبینی همه فایل‌ها رو پاک کردم، 4 ساعت ادیت کردم، یهو میبینی گود مورنینگ رفت همش. نمیدونی میشه دیگه. در کجاها تحصیل کردی؟ من دوره لیسانس و فوق لیسانس هم در ایران بودم، در دانشکده فنی دانشگاه تهران. دوره دکترا رو در دانشگاه مریلند در شرق آمریکا بودم و بعد از اون هم اومدم به سیاتل و اونجا مشغول به کار هستم. در این مجموعه‌ای که درست کردی به من قبلا که صحبت می‌کردیم گفتی 6 پادشاه اولیه. این یه خورده توضیح بده. بله، این یک بخشی از هدف من بوده در این کار که وقتی من کارهای دیگه شاهنامه رو میبینم، معمولا 1-2 تا داستان معروف شاهنامه از جمله رستم و سهراب که صحبتش رو کردیم رو میگیرن و اون رو حالا به شکل زیبا در میارن و ارائه میکنن که اون هم جای خودش کار با ارزشه. اما اگر شما بخواید شاهنامه رو دقیق متوجه بشید، باید ارتباط بین شخصیت‌های مختلف رو و ارتباط بین داستان‌ها رو خوب بفهمید. یعنی مثلا به عنوان مثال در همین داستان زال و رودابه، وقتی که زال و رودابه میخوان با هم ازدواج بکنن، پادشاه ایران منوچهر با اون مخالفه. به خاطر چی مخالفت میکنه؟ برای اینکه ما این موضوع رو بفهمیم باید داستان‌های پیشین رو بدونیم. باید بدونیم که مهراب پادشاه کابل پدر رودابه از نسل ضحاک هست و ضحاک اون پادشاه ماردوش گذشته است که توسط فریدون پدر بزرگ منوچهر از شکست میخوره و به بند کشیده میشه و فریدون بعد از اون پادشاه میشه و منوچهر که نوه فریدون هست بعد از اون میاد پادشاه میشه. خب همه اینها رو ما باید بدونیم تا متوجه بشیم چرا این کینه رو
منوچهر نسبت به مهراب کابلی در دل داره و مخالفه با ازدواج این دوتا که خب ماجراهای اتفاق میفته. من نمیخوام تعریف بکنم، در CD شماره 2 انشالله میتونن افراد گوش بدن. تو وقتی داری حرف میزنی الان که داری من حواسم پیش نوشا بود. نوشا لغت‌ها رو از دهن تو میقاپید، یعنی اصلا چشمش روی دهن تو بود، لغت به لغت. تو وقتی گفتی ضحاک من یادم این یه تکونی خورد. ضحاک ماجراش چیه؟ نه ضحاک رو میدونه اتفاقا، چون ضحاک رو نوشا کار کرده تو همین CD شماره 1 ما هست. در واقع CD ما، این CD شماره 1 داستان 6 شاه نخست شاهنامه است که از کیومرث شروع میشه تا به فریدون و CD دوم از پادشاهی منوچهر هست و به همین صورت پادشاهی نوذر و ادامه میدیم تا ببینیم به کجا ختم میشه. در داستان ضحاک رو نوشا در همین CD به زبان انگلیسی نقل کرده. خسته نباشید. برای من بگو شاهنامه از کجا شروع میشه؟ چه مسئله‌ای رو آغاز میکنه و چه مسئله‌ای رو پایان میبره؟ برای تویی که تحقیق میکنی در این مورد و علاقه‌مند هستی و خیلی 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 بیشتر از ما هم میدونی ماجرا چیه. ببخشید من بعضی سوالایی هم که میکنم باید در برنامه یه همچین سوالای مطرح خوشحال میشم صحبت کنیم در موردش. ببین شاهنامه در ابتدا همونجوری که گفتم بخش اسطوره‌ای شاهنامه شروع میشه که مربوط به تمدن‌های نخستینه. یعنی این بخش که ما در این داستان‌های اولیه نقل میکنیم میپردازه به این قضیه که انسان‌ها چجوری شد که دور هم جمع شدن و تمدن رو به وجود آوردند. در این داستانا که هرچند گفتم اسطوره هست اما ریشه در واقعیت داره. ما باید به این فکر بکنیم که این همه چیزی که در دور ما الان وجود داره و این همه ابزارها و این همه کشفیات و اختراعاتی که ما به راحتی ازش استفاده می‌کنیم و ازش بهش فکر نمی‌کنیم، این از کجا اومده؟ خب اینها رو ما در قالب داستان در شاهنامه می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که کیومرث به عنوان نخستین شاه مردم رو دور هم جمع می‌کنه. در ابتدا در غار زندگی می‌کردند، پلنگینه پوش بودند و لباسی نداشتند. بعد شاهان بعدی که میان یاد میگیرن در ابتدا چگونه لباس رو از پوست حیوانات و بعد چگونه از نخ به وجود بیارند. کشف آتش رو ما میبینیم در زمان هوشنگ که تحول بسیار بزرگی رو به وجود میاره در تاریخ انسان و اینکه از این آتش بعداً ابزار سازی به وجود میاد و آهن رو نرم میکنن، ابزار میسازن و با این ابزار به اونها این امکان رو میده که کشاورزی بکنن و غذای خودشون رو به وجود بیارن. و بعد دامپروری رو ما میبینیم، حیوانات رو میبینیم که نگهداری میکنن و چقدر زیبا در داستان طهمورث میبینیم که طهمورث به اطرافیانش میگه که این حیوانات رو خدا به ما داده و باید از اونها نگهداری بکنیم، اما مواظب باشید که حتی با صدای بلند با اونها صحبت نکنید. اینها چیزهایی هستش که در لابلای داستانهای شاهنامه ما میبینیم و این نشون میده که شاهنامه فقط داستان روایت شاهان، داستان نبرد بین کشورهای و قومهای مختلف نیست، بلکه داستان پند و اندرزی هست که ما میتونیم بگیریم از گذشتگانمون. میبینیم که چجوری اونها برای در واقع بزرگداشت مقام انسان میرفتن جلو و حتی یک زمانی مجبور میشدن که جنگ بکنن. میبینیم که چقدر خرد و اندیشه مهم هست. بارها و بارها در داستان، از جمله‌ای که شما شروع کردید اصلا برنامه رو امروز باش، به نام خداوند جان و خرد، این جمله نشون میده که چقدر خرد مهمه در شاهنامه و شاهنامه همینجور جلو میاد و به بخش پهلوانی که میرسه داستان‌ها بزرگتر میشه و نبردهای مختلف رو میبینیم، اما نبردهایی که نه بر سر مثلا به دست آوردن مال و ثروت و یا زن یا چیزهای شبیه این هست که شما در اسطوره‌های غربی میبینین اینها رو. در شاهنامه صحبت از اینها نیست، صحبت بیشتر از خونخواهی هست، یعنی از اینکه کسی اونجا حقش ضایع شده و به ناحق کشته شده، مثل ایرج فرزند فریدون، و این یک سلسله جنگ رو به وجود آورده برای اینکه نشون بده که به هر حال اون کسی که یک کار بدی رو انجام میده باید در نهایت جزای این کار خودش رو ببینه. و خب شاهنامه طبیعتا همینجور جلو میاد تا به انتهای اون که میرسیم، همونجوری که گفتم بخش تاریخی شاهنامه و دوره ساسانی و جنگ بزرگ ایران و اعراب که به شکست ایرانیان ختم میشه و شاهنامه در اونجا به پایان میرسه. شاهنامه در 1000 سال پیش تمام این چیزها رو جمع کرده و به ما عرضه کرده. آیا هیچ به اصطلاح امروزی ها فورکاست، پیشبینی آینده ای هم کرده بوده؟
این بلاهایی که سرمون امروز اومده راجبش هیچ صحبتی شده؟ یه صحبت‌هایی در شاهنامه میشه. البته شاهنامه هیچ وقت از فردوسی معمولا از زبان خودش صحبت نمی‌کنه، از زبان شخصیت‌های شاهنامه صحبت میکنه و مثلا رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران صحبتی میکنه که مثلا اعراب وقتی از در این جنگ نبرد بر ایرانیان پیروز بشن سختی زیادی بر ایرانیان غالب خواهد شد. در این زمینه‌ها صحبت کرده و در جاهای دیگه شاهنامه ما میبینیم که چنین صحبت‌هایی رو میکنه، ولی اکثرا از زبان شخصیت‌های شاهنامه است، نه خود فردوسی. من اگر بشینم تا فردا صبح با شما صحبت بکنم سیر نمیشم و همینطور سوال دارم، اما یه ساعتی هم هست من نگاه میکنم گاهی وقتا زیر چشمی و میفهمم که باید برنامه رو تقریبا تموم بکنم. هنوز فرصتی داریم. آیا سوالی هست که من مطرح نکرده باشم و تو خودت دلت بخواد راجبش صحبت بکنی؟ راجب خانواده ها، راجب آموزش شاهنامه، راجب کارهایی که داری میکنی؟ من یکی دو تا نکته رو بگم. یکی در مورد کار خودمون اگر بخوام بگم، ما دوست داریم که تا اونجایی که میشه این کار به دیگران معرفی بشه و افراد بتونن ازش استفاده بکنن. به عنوان مثال ما با سازمان‌های غیر انتفاعی شروع کردیم به کار کردن. دوست داریم که در برنامه‌هایی که دارند، در کلاس‌های فارسی یا در برنامه‌های مختلف دیگه بتونیم CD هامون رو ارائه بکنیم و حتی بخشی از درآمد این CD ها رو هم ما به خود اون سازمان ها برمیگردونیم. اگه علاقمند بودن میتونن با من تماس بگیرن و خوشحال میشم باشون کار بکنم. این کار رو هم ما داریم ادامه میدیم. CD دومش فکر میکنم در حدود 2 ماه آینده آماده بشه که از طریق وبسایت ما یا از طریق صفحه فیسبوک ما میتونن آگاه بشن از اون. در مورد آموزش بچه‌ها که گفتیم، من دلم میخواد در این مورد یه مقدار صحبت بکنم و برای خانواده هایی که این ور آب هستن، به قول معروف در خارج ایران زندگی میکنن مخصوصا، من فقط میتونم ازشون بخوام که تا اونجایی که میتونن بچه هاشون رو آشنا بکنند با فرهنگ فارسی و با زبان فارسی. طبیعتا نمیتونیم بچه هامون رو 100% ایرانی میدونی بگه چرا؟ این چرا همیشه آدم ها سوال میکنن، میگن چرا؟ یه چرایی میندازه، خود راحت میشینه کنار آدمو میذاره توی مقصد. تو چرایی داری واسه این ماجرا؟ برای اینکه چرا باید بچه‌ها رو بهشون با فرهنگ ایران 100%؟ ببینید شما اینجا همیشه دنبال یک هویت هستید. همیشه دنیا انسان میخواد دنبال هویت خودش باشه و این هویت الان برای دختر من یک هویت دوگانه است که چیز بدی نیست. بعضیا میگن ای وای مثلا دختر تو انگلیسی رو بهتر از فارسی حرف میزنه. این طبیعیه. کسی که اینجا بزرگ شده، اینجا مدرسه رفته، طبیعیه که زبان انگلیسی زبان غالب خواهد بود برای اون. اما اگر زبان فارسی رو بدونه، میتونه با یک فرهنگ بسیار غنی و بسیار ارزشمند هم در ارتباط باشه. اون آمریکایی که همکلاس ایشون هستش، اون هم یک ارتباطاتی با فرهنگ خودش داره و اگر که ایشون نتونه اون ارتباط با فرهنگ خودش که فرهنگ ایرانی هست و فرهنگ کهن ارزشمندی هست برقرار بکنه، شاید یک احساس خلایی میکنه. میاد میگه این دوست من اینو داره، من چی دارم؟ اما وقتی که این رو بشناسه، اینو وقتی با این آشنا بشه، میاد میگه نه من چیزی دارم که اگر بیشتر از اون نباشه کمتر از اون نیست و اینو باعث میشه که در هر کاری که میخواد بکنه اون اعتماد به نفس بیشتر رو داشته باشه. اینجوری من احساس میکنم. من و همسرم خیلی تاکید میکنیم روی که دخترم بتونه فارسی رو خوب حرف بزنه. کلاس فارسی میره و فارسی رو تا حدی میتونه بنویسه و بخونه و امیدواریم که بیشتر و بیشتر علاقمند بشه، همیشون هم بقیه بچه‌هایی که اینجا هستند بتونن که زبان فارسی. من یه چیزی بهت قول میدم که بیشتر بچه‌هایی که در اینجا هستن وقتی که بزرگ میشن، از دانشکده فارغ التحصیل میشن، تازه دنبال هویتشون با چراغ و شمع میدوئن و میگردن و دلشون میخواد یاد بگیرن. ولی وقتی بچه هستن و کوچیکن و دبستانی هستن نمیتونن قضیه رو بفهمن. من خیلی از شما ممنونم که با وجود که اومدید برای کنگره‌تون وقت گذاشتید که بیایید در برنامه با من باشید. نوشا جان خوشت اومد اینجا نشستی صحبت میکردیم؟ بله. آره؟ حالا دیگه معروف شدی، همه تمام همکلاسی‌های مدرسه دیدن تو دیگه. فردا چه خبر میشه وقتی بری مدرسه؟ فردا مدرسه. خب فردا نداری که وقتی بری مدرسه همه تلویزیون دیدنت چی بهت میگن؟ مطمئن نیستی که همه بچه‌ها دیده باشن نه؟ آره، برای اینکه همه که ایرانی نیستن. از این گفتگو چه بهره‌ای گرفتی تو؟ چه استفاده‌ای کردی؟ چی
چی فهمیدم؟ فهمیدم که شاهنامه خیلی مهم هست و بدون شاهنامه فارسی شاید زبان فارسی نداشته باشیم و خیلی مهمه. آخ ماشاءالله ماشاءالله. مرسی عزیزم، مرسی دخترم، خیلی از تو متشکرم و ممنون هستم. همینطور تو خوش آمدید به خونه دیگرتون. هر وقت هر کاری داشته باشید در خدمتتون هستم. متشکرم، خیلی ممنون. خانم ها، آقایان، آیا لذتی بالاتر از این میشه که با دو نسل از ایرانیان نسل بعد از من بنشینم صحبت بکنم و اینقدر لذت ببرم از علاقهشون، عرق میهنشون، کسانی که در شرایطی بزرگ شدن غیر از شرایطی که ما حرفشو میزنیم و شعارشو میدیم. ما بیشتر شعار میدیم و میدادیم، ولی جوانان امروز اهل شعار نیستن، اهل فعالیت هستند و کار، و چشم و امید ما به این جوانانه. تا برنامه دیگری از نوزایی ایرانی، به نام خداوند جان و